شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آڈیو ویژول کلاس میں آج میں آپ کو دریائی وادی کی تہذیبیں ریور ویلی سویلائزیشن کے متعلق واضح طور پر سمجھاؤں گی۔ ماہر اثریات یعنی آرکیولوجسٹ کو اب تک دنیا بھر میں تقریباً 10 سے زیادہ مقامات پر تہذیبوں کے قائم ہونے کی شہادت ملی ہے، جن میں سے ہم صرف 4 تہذیبوں یعنی میسوپوٹیمیا کی تہذیب، مصری تہذیب، ہڑپا تہذیب اور چین کے ہوئنگ ہے تہذیب کی خصوصیات، فیچرز اور ان تہذیبوں کے پروان چڑھنے کے اسباب کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ ہسٹری کے طالب علم کی حیثیت سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ زمین پر انسان کے آباد ہونے کا سلسلہ کافی پرانا ہے۔ شکاری سے جماعت بندی تک کا ایک لمبا عرصہ گزار کر انسان تہذیب یافتہ زندگی میں داخل ہوا۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر نئے سرے سے براعظم افریقہ، براعظم ایشیا، یورپ اور براعظم امریکہ کے مختلف دریائی وادی میں تہذیبیں آباد ہوئیں۔ ان دریائی تہذیبوں کا آغاز نیولیتھک ریولیوشنری پیریڈ سے ہوتا ہے۔ اسے فرسٹ سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ تمام تہذیبیں ٹراپیکل لیٹیٹیوڈز یا سب ٹراپیکل لیٹیٹیوڈز خطے میں ہی پروان چڑھیں۔ انگریزی کا لفظ سویلائزیشن لیٹن ورڈ سیوس سے عمل میں آیا ہے، جس کے اردو معنی شہری ہیں۔ تہذیب کے آغاز کا انحصار کچھ زرعی بستیوں کی مستقل طور پر ضرورت سے زیادہ خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت پر تھا، جس نے کچھ لوگوں کو غیر زرعی کام میں مہارت حاصل کرنے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں پیداوار، تجارت، آبادی اور سماجی سطح بندی وغیرہ کا جنم ہوا۔ معاشرے کی اسی اضافی شکل کو آسانی سے سمجھ کر تہذیب یافتہ اور غیر تہذیب یافتہ معاشرے کے فرق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ معاشرے کی اسی اضافی شکل کو ہسٹورینز، اینتھروپولوجسٹ اور آرکیولوجسٹ نے تہذیب کی خصوصیات مانا ہے۔ تہذیب کی انہی خصوصیات کو آئیے ہم بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اربن ڈیولپمنٹ، شہری ترقی پر مشتمل مستقل بڑی بستیاں، یعنی اس دور کے انسان قبائلی زندگی چھوڑ کر مستقل رہائش اختیار کرنے لگے تھے۔ ان کے رہائشی علاقے میں پانی کا نکاس اور دوسری سہولیات مہیا تھیں۔ سوشل اسٹریٹیفیکیشن، سماجی درجہ بندی، یعنی سماج میں شاہی افسر، اعلیٰ طبقہ اور متوسط طبقہ کے مقام کو ڈیفائن کیا جا چکا تھا۔ اسپیشلائزیشن آف لیبر، مزدور کی قسمیں، یعنی مزدور کے اقسام کا تعین کیا جا چکا تھا۔ مثال کے طور پر سپاہی، کتبہ نگار، فنکار، کسان، غلام وغیرہ۔ سینٹرلائزڈ آرگنائزیشن، مرکزی تنظیم، یعنی کسی مخصوص مقام سے راجا اور اس کے ماتحت عملے کے ذریعہ مستقل بستی یا ریاست کا کام انجام دیا جانا۔ ریٹن اور فارمل مینس آف کمیونیکیشن، تحریری یا دوسرے رسمی ذرائع ابلاغ، ایک دوسرے سے رابطہ کے لیے حرف یا تصویر یا علامت کی صورت کا استعمال۔ کمپلیکس ریلیجیس سسٹم، پیچیدہ مذہبی نظام، خالق کائنات کی طاقت سے متاثر ہو کر اس کی پوجا یا عبادت کرنا۔ اور مونومنٹل آرکیٹیکچر، یادگار تعمیر، راجا کی موت یا ریاستی نظام کے لیے عمارت تعمیر کرنا، جیسے پیرامڈ یا ایکروپولس کا
تعمیر کرنا۔ اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی سویلائزیشن، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ایک ایسا معاشرہ جو بڑی سی مستقل بستی میں شہری ترقی، سماجی سطح بندی، مختلف خصوصیت کے مزدور، مرکزی تنظیم، تحریری یا دوسرے رسمی ذرائع ابلاغ، میڈیا اور مختلف مذاہب کے ساتھ پروان چڑھا ہو، اسے تہذیب یعنی سویلائزیشن کہا جا سکتا ہے۔ میسوپوٹیمیائی تہذیب کی خصوصیات، فیچرز آف میسوپوٹیمین سویلائزیشن۔ میسوپوٹیمیائی تہذیب کی خصوصیات میں ہم جغرافیائی، سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی خصوصیات کو سمجھیں گے۔ میسوپوٹیمیا ایک یونانی لفظ ہے جو دو لفظ میسو اور پوٹیمیا سے مل کر بنا ہے۔ میسو کے معنی درمیان ہے اور پوٹیمیا کے معنی دریا ہے، یعنی دریا کے درمیان کا علاقہ۔ یہاں سومیر، اکاد، اسیر اور بابل وغیرہ کی تہذیبیں پروان چڑھیں۔ موجودہ دور میں ہم نے عراق کا نام سنا ہے، یہ ملک اسی علاقے میں آباد ہے۔ اب ہم میسوپوٹیمیا کی جغرافیائی خصوصیات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ شمال میں ماؤنٹ ٹورس واقع ہے۔ اس پہاڑی سلسلے سے دریائے دجلہ، ریور ٹگریس اور دریائے فرات یعنی ریور یوفریٹس نکلتے ہیں۔ پہاڑی دریا ہونے کے سبب یہ ہر سال غیر متوقع تباہ کن سیلاب کا باعث بنتے ہیں، جس سے ایک طرف فصلیں برباد ہوتی ہیں تو دوسری طرف زمین کی زرخیزی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ دریاؤں نے آنے جانے کی سہولیات اور تجارت کو آسان بنایا اور کچھ شہروں کو کافی دولت مند بننے دیا۔ دکن اور دکن پچھم میں میدان اور ریگستانی علاقہ قائم ہونے کے سبب میسوپوٹیمیا کا علاقہ مسلسل پڑوسی حملوں کا شکار تھا۔ جغرافیائی خصوصیات کے بعد ہم سیاسی خصوصیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب بہت سی آزاد شہری ریاستوں پر مشتمل تھی جو کبھی متحد نہیں ہو سکی۔ اس سے وہ کمزور اور حملے کا شکار ہو گئے۔ تاہم بعض اوقات لوگوں کو اپنی زراعت کے لیے آبپاشی کی نہریں بنانے کے لیے متحد ہونا پڑتا تھا۔ انہوں نے تحریری قوانین، ضابطۂ حمورابی تیار کیے جو غالباً پھیلتی ہوئی سلطنت کو متحد کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ سیاسی خصوصیات کے بعد ہم سماجی خصوصیات کو سمجھتے ہیں۔ سماج میں مرد کا دبدبہ قائم تھا۔ ہر فیصلے کا اختیار مرد کو تھا اور کام کے اعتبار سے سماج مختلف طبقے میں بٹا ہوا تھا۔ لوگوں کی اہمیت اس کے کام کے حساب سے ہوتی تھی۔ کاروباری طبقے پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ سماجی خصوصیات کے بعد معاشی خصوصیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا میں زیادہ تر لوگ کسان تھے۔ وہ اپنی پیداوار مصر اور ہندوستان کو فروخت کیا کرتے تھے۔ تجارت نے بعض لوگوں کو امیر بنا دیا تھا۔ معاشی خصوصیات کے بعد ہم مذہبی خصوصیات کو سمجھتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کے لوگ مشرک تھے۔ ہر شہری ریاست کا اپنا دیوتا تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے یادگاریں تعمیر کی جنہیں زیگرت کہتے ہیں۔ ان کے دیوتا اکثر فطرت کے مختلف مظاہر ہوتے تھے، جیسے دگان یعنی فصل کا دیوتا، آ یعنی بارش کا دیوتا، نیرگل یعنی جنگ کا دیوتا وغیرہ۔ اب ہم دوسری ریور ویلی سویلائزیشن یعنی مصری تہذیب کی خصوصیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ مصری تہذیب کی خصوصیات میں ہم جغرافیائی، سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی خصوصیات کو سمجھیں گے۔
मिस्र बर-ए-आज़म अफ्रीका में बहीर रूम के करीब वाक़ है। मशहूर यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस ने मिस्र को दरियाए नील का तोहफा गिफ्ट ऑफ नाइल कहा है। यूनानी शायर होमर ने अपनी नज्म ओडिसी में दरियाए नील को एजिप्टोस के नाम से मुतारिफ किया था। यही नाम तब्दील होकर इजिप्ट हो गया, जिसे उर्दू में मिस्र कहा जाता है। मिस्र को उसकी कदीम तारीखी, तहजीबी और सकाफत की बुनियाद पर मदर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। मिस्र की ओरिजिन के बाद उसकी जोग्राफियाई खुसूसियत को हम जान लेते हैं। मुल्क के शुमाल में मेडिटेरेनियन सी एक कुदरती हद फराहम करता है, जबकि मशरिक में बे ऑफ सुइज और रेड सी मिस्र की हदूद का हिस्सा बनते हैं। जुनूब के रेगिस्तानी इलाकों ने मिस्र को बैरूनी हमले से महफूज रखा, यानी मिस्र हर तरफ से कुदरती रुकावटों से महफूज था। दरियाए नील ने कुदरती तौर पर जमीन को जरखेज भी किया और बहुत ज्यादा फसलें भी फराहम की। जोग्राफियाई खुसूसियात के बाद हम मिस्र की सियासी खुसूसियात को भी जान लेते हैं। मिस्र एक मरकजी हुकूमत के तहत मुत्तहिद था। मिस्र के बादशाह को फिरौन कहा जाता है। वहां के अवाम फिरौन को खुदा मानते थे। फिरौन को खुदा का दर्जा हासिल हो जाने के सबब मिस्र वाले उसकी हर बात मानते थे। अवाम के जरिया अतात कबूल किए जाने के सबब फिरौन को मुल्क के निजाम को बरकरार रखने में काफी मदद मिली। हुकूमत के कामकाज की निगरानी खुद फिरौन किया करता था, जिससे रियासत के वसाइल कंट्रोल में थे। सियासी खुसूसियात के बाद समाजी खुसूसियात को भी हम समझ लेते हैं। मिस्र की समाजी जिंदगी तबकात में बटी हुई थी। समाज में नोबल से लेकर गुलाम तक शामिल थे। ख़वातीन को इब्तिदाई तहजीबों के मुकाबले ज्यादा हकूक हासिल थे। ताहम कुछ काम ऐसे थे जिन्हें करने की ख़वातीन को इजाजत नहीं थी। मिस्र में लोगों की अक्सरियत खेती बाड़ी का काम करती थी। समाजी खुसूसियात के बाद हम माशी खुसूसियात को समझते हैं। मईशत का पूरा दारोमदार एग्रीकल्चर पर था, इसलिए मिस्र की इकोनॉमी दरियाए नील पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती थी। मुल्क भर में अशिया की नक्लो हमल का अहम जरिया भी दरियाए नील था। रेड सी के जरिया मिस्र वाले मेसोपोटामिया और हड़प्पा तहजीब वालों के साथ तिजारत भी करते थे। तिजारत के सबब दूसरी तहजीब वाले मिस्र की तहजीब से मुतासिर हुए। माशी खुसूसियात के बाद मजहबी खुसूसियात को हम जान लेते हैं। मिस्री मुशरिक थे। वो मुख्तलिफ देवताओं की इबादत करते थे। उनका ख्याल था कि देवता फितरत की कुव्वतों को कंट्रोल करते हैं। देवताओं का सिलसिला खुद फिरौन तक फैला हुआ था, जिसके पास पूरी ताकत थी और उसे देवता के तौर पर ताजीम किया जाता था। मजहबी रवैये में मुर्दों के साथ राब्ते, कयास आराई और जादू जैसी मशकें शामिल थीं। अब हम तीसरी रिवर वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा तहजीब की खुसूसियात को समझेंगे। हड़प्पा तहजीब की खुसूसियात में हम जोग्राफियाई, सियासी, समाजी, माशी और मजहबी खुसूसियात को समझेंगे। हड़प्पा एक इस्तिलाह के तौर पर पूरे वादिय सिंध की तहजीब की नुमाइंदगी करता है। इस तहजीब को हड़प्पा का नाम क्यों दिया गया? इससे जुड़ी 3 रिवायात हैं। पहली, ऋग्वेद के हवाले से इसका कदीम नाम हरियोपा था, जो बाद में हड़प्पा बन गया। उस मकाम पर आर्याओं के जरिया हमले किए जाने का जिक्र मिलता है। दूसरी, हड़प्पा पंजाबी जबान के लफ्ज
हड़प से निकला है, जिसके मायने खा जाने या निगल जाने के हैं, जो उस मकाम की तबाही या हड़प जाने को कहा गया। और तीसरी रिवायत तमिल जबान का लफ्ज अगप्पा है, जो तब्दील होकर हड़प्पा हो गया, जिसके मायने किलाबंद शहर यानी फोर्टिफाइड सिटी के हैं, जैसा कि हड़प्पा शहर था। हड़प्पा की दरियाफ्त दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। इसी तहजीब का एक दूसरा शहर मोहनजोदाड़ो है, जिसके मायने शहर खामोशा, माउंट ऑफ डेड है। इस शहर की दरियाफ्त 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ओरिजिन के बाद हम हड़प्पा की जोग्राफियाई खुसूसियात को समझ लेते हैं। हड़प्पा तहजीब मिस्री तहजीब की तरह कुदरती फसील से घिरी हुई थी और बैरूनी हमलों से महफूज थी। ये दरियाए सिंध की वादी में वाक़े थी। सिंध का मैदान शुमाल और मगरिब में बुलंद पहाड़ों, मशरिक में रेगिस्तान और जुनूब में समुंदर से घिरा हुआ है। उसके दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बिलतरतीब मौजूदा पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबे में वाक़े थे। हड़प्पा तहजीब का दायरा दक्षिण में खलीज खंबात तक और पूरब में दरियाए जमुना तक फैला हुआ था। जोग्राफियाई खुसूसियात के बाद हम सियासी खुसूसियात को समझ लेते हैं। आसार कदीमा के शवाहिद से पता चलता है कि हड़प्पा तहजीब किसी मरकजी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम थी। इसका एडमिन सिस्टम फितरत में मरकजियत का हामिल था। हड़प्पा तहजीब में शहरी इंतज़ामी अदारे जदीद नगर पालिका मॉडर्न म्यूनिसिपल की तरह थे। हड़प्पा का सियासी निज़ाम शायद एक थियोक्रेटिक या सेक्युलर किरदार था। एक तरफ मजहबी तंजीम को मुकम्मल इख्तियार हासिल था, तो दूसरी तरफ मुतअद्दद मजहबी नजरियात और तरीकों का एक साथ वजूद था। हड़प्पा तहजीब के रहनुमा गालिबन ब्राह्मण, हिंद ईरानी नस्ल के बादशाह, आलिम और पुजारी थे। सियासी खुसूसियात के बाद हम समाजी खुसूसियात को समझेंगे। सर जॉन मार्शल के मुताबिक हड़प्पा का मुआशरा बुनियादी तौर पर मादराना था। लोगों में खानदानी तंजीमें मजबूत थीं। समाजी तफरीहात में जंगली जानवरों का शिकार, बुल फाइटिंग, माहीगीरी और मिट्टी की मूर्तियां बनाना शामिल था। वो लोग दस्तकारी के फन में भी माहिराना सलाहियत के मालिक थे। हड़प्पा वाले अच्छी जिंदगी बसर करते थे। आसार कदीमा के आसार बताते हैं कि हड़प्पा में अमन पसंद लोग थे। समाजी खुसूसियात के बाद हम माशी खुसूसियात को समझते हैं। हड़प्पा की मईशत का इन्हिसार तिजारत, ज़राअत और मवेशी पालन पर था। नक्ल व हमल की टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की की वजह से तिजारत को आसान बनाया गया। लोथल पर एक बंदरगाह थी। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाई, जिनमें गेहूं, जौ, रुई और खजूर वगैरह शामिल हैं। उन्होंने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते और बिल्ली वगैरह जैसे पालतू जानवर भी पाले। माशी खुसूसियात के बाद हम मजहबी खुसूसियात को समझेंगे। हड़प्पा के लोग लिंग की पूजा करने वाले थे। हड़प्पा में फितरत की भी पूजा की जाती थी। कुदरती कुव्वतों जैसे दरख्त, पानी और आग वगैरह की भी वो लोग पूजा करते थे। अब हम चौथी रिवर वैली सिविलाइजेशन यानी हुआंगे तहजीब की खुसूसियात को समझेंगे। हुआंगे तहजीब की खुसूसियात में हम जोग्राफियाई, सियासी, समाजी, माशी और मजहबी खुसूसियात को समझेंगे।
हुएंग हे चीन के पीले दरिया यानी येलो रिवर का नाम है। इस दरिया की वादी में 4000 कब्ल मसीह के आसपास कई एक कबायली ग्रुप अपनी अपनी तहजीब के साथ आबाद थे, जिन्होंने बदलते वक्त के साथ तकरीबन 1700 कब्ल मसीह में एक बादशाह के मातहत मुत्तहिद होकर एक मुश्तरका तहजीब को परवान चढ़ाया। इस तहजीब को अलिटऊ कल्चर या पीले दरिया की तहजीब का नाम दिया गया। ये तहजीब ब्रोंज एज की शहरी तहजीब थी। हुएंग हे तहजीब को दुनिया की सबसे पहली तहजीब का मकाम हासिल है। हुएंग हे दरिया को सोरो ऑफ चाइना और द क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन कहा जाता है। ओरिजिन के बाद हम जुग्राफियाई खुसूसियात को जान लेते हैं। जुग्राफियाई खुसूसियात ने चीन को दुनिया की बाकी तहजीबों से अलग कर दिया। इन खुसूसियात में गोबी के रेगिस्तान शामिल हैं, जो चीन के शुमाल के बेशतर हिस्सों में फैले हुए हैं। जुनूब में बर्फ से ढकी हिमालयाई पहाड़ियां हैं। पिघलने वाली बर्फ ने हुएंग हे को पानी फराहम किया। गोबी के रेगिस्तान और हिमालय के पहाड़ों ने कुदरती रुकावटें खड़ी की और दरियाओं के किनारे के साथ अंदरूने चीन में आबादकारों की हिफाजत की। जुग्राफियाई खुसूसियात के बाद हम इसकी सियासी खुसूसियात को समझते हैं। कदीम चीन में बादशाही तर्ज की हुकूमत थी, जहां शहंशाह या बादशाह आला तरीन इख्तियारात का मालिक था और मुल्क में एक मतलब और गैर चैलेंज वाली हैसियत रखता था। जाइद खानदान 2070 से 1600 BC, शांग खानदान 1600 से 1046 BC और जाऊ डायनेस्टी 1046 से 221 BC हुएंग हे तहजीब की नुमाइंदा हुकूमतें थीं। सियासी खुसूसियात के बाद हम हुएंग हे की समाजी खुसूसियात क्या थी इसके बारे में जान लें। हुएंग हे तहजीब में एक पिदराना मुआशरा था, जो वालिदैन और बुजुर्गों के एहतराम पर जोर देता था। चीन की कदीम तहजीब में समाजी तबकात की 4 बड़ी अक़साम थीं। उलमा और सियासी रहनुमा समाज का सबसे ताकतवर समाजी तबका था। इस तबके को शी के नाम से जाना जाता था। किसान और ज़रई कारकुन समाज का दूसरा सबसे ताकतवर ग्रुप था। इन्हें नोंग कहा जाता था। घोड़ों की नालों से लेकर रेशमी लिबास तक सब कुछ बनाने वालों को गोंग कहा जाता था। समाजी तबकात के निचले हिस्से में सौदागर और ताजिर थे। उन्हें शांग के नाम से जाना जाता था। ये सौदागर अक्सर दूसरे तबकों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन उनकी समाजी हैसियत कम थी। समाजी खुसूसियात के बाद हम चीन की माशी खुसूसियात की बात कर लेते हैं। हुएंग हे तहजीब पर इसके जोग्राफियाई माहौल का बड़ा असर था। उन लोगों ने जरूरियात के तहत बारूद, कंपस, कागज और छापाखाना इजाद किया। तिजारती मकासद के लिए सिल्क रूट तामीर किए। जरखेज मिट्टी की वजह से ज़राअत मुनाफा बख्श थी। माशी खुसूसियात के बाद हम मजहबी खुसूसियात की बात करेंगे। हुएंग हे की तहजीब के 2 बड़े मज़ाहिब थे, दाओइज्म और कन्फ्यूशयज्म। कदीम चीनियों के अकायद और रस्म व रिवाज में फर्क था। उनका मानना था कि उनके आबा अजदाद में उन्हें अच्छी या बुरी किस्मत देने की सलाहियत थी, क्योंकि वो खुदा के साथ होने का सोचते थे। मुर्दा आबा अजदाद को ओरेकल बोन और दूसरे तरीके से मशवरे के लिए बुलाया जाता था। यहाँ तक हमने 4 रिवर वैली सिविलाइजेशन की खुसूसियात यानी फीचर्स को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम
ان دریائی تہذیبوں کے پروان چڑھنے کے اسباب کازز آف دا رائز آف ریورائن سویلائزیشن کو واضح طور پر سمجھیں گے۔ دریائے دجلہ اور فرات کی وادیوں یعنی میسوپوٹیمیا، دریائے نیل، دریائے سندھ اور ہوانگ ہے کی وادیائی تہذیبوں کی ابتدا اور پروان چڑھنے کے کئی ایک قدرتی اسباب ہیں۔ دجلہ اور فرات، نیل، سندھ اور ہوانگ ہے، یہ تمام دریا جغرافیائی طور پر ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل لیٹیٹیوڈز یعنی 23.5 ڈگری عرض البلد میں واقع ہیں۔ اس لیٹیٹیوڈ میں واقع ہونے سے بارش کے سبب نہ صرف ان دریاؤں میں پانی کی فراوانی تھی بلکہ میدانی علاقے کو قحط کا شکار بھی نہیں ہونا پڑتا تھا۔ علاقے کا درجہ حرارت 21 ڈگری سے 30 ڈگری سیلسیس رہنے کے سبب رہائش اختیار کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ سمر ایکوینوکس سولسٹائس اور ونٹر سولسٹائس میں بھی سورج کے ذریعہ وادیوں میں مناسب دھوپ مل جاتی تھی۔ ان وادیوں میں اکثر ایک وسیع فلیٹ سیلابی میدان بھی ہوتا تھا جو آسانی سے زراعت کے لیے ڈھال لیا جاتا ہے۔ ان دریاؤں میں سال میں ایک بار سیلاب آ جانے سے مٹی کی زرخیزی قائم رہتی ہے۔ کھیتوں کی آبپاشی کے لیے پانی کی قلت نہیں ہوتی ہے، جس سے فصل کی پیداوار میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ قدیم ترین زرعی تکنیک میں بھی دریائی وادی کو قدرتی طور پر سیراب کرنے اور زرخیز مٹی سے کافی فصل پیدا کرنے میں کارگر تھیں۔ دریاؤں نے آمد و رفت کی سہولت پیدا کی، جس سے تجارت کو فروغ ملا اور ایک دوسرے نے تہذیب کا اثر قبول کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے آڈیو ویژول کلاس میں جو میں نے فور ریور ویلی سویلائزیشن کی خصوصیات اور ان تہذیبوں کے پروان چڑھنے کے اسباب کو جس تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے، آپ سبوں نے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ سبوں سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سروسمی کو دیجیے اجازت۔ خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔